بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی کیوں پیدا فرمائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی کیوں پیدا فرمائی؟ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے برق یعنی آسمانی بجلی اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ جب بادل کے دو ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ان سے بالکل اس طریقے سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے بجلی کی دو تاریں جن میں ایک میں پازیٹیو اور دوسری میں نیگیٹو فیز ہوتا ہے، جب یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے، جس سے رعد یعنی بجلی کی چمک یا تھنڈر اور گرج پیدا ہوتی ہے۔ بادل کا ٹکڑا جو مثبت کرنٹ والا ہوتا ہے جب زمین کے نزدیک ہو جائے کہ جس میں ہمیشہ منفی کرنٹ ہوتا ہے، زمین اور بادل کے درمیان کرنٹ پیدا ہوتا ہے، جیسے سائیکا یعنی آسمانی بجلی کہتے ہیں۔ یہ کرنٹ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان یا کسی جانور کے ساتھ پر گر جائے تو وہ مختصر سے لمحوں میں جل کر خاک ہو سکتا ہے۔ جو موجودہ سائنسی انکشافات سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمانی بجلی یعنی برق، آسمانی بجلی کو برق بھی کہتے ہیں، برق کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ آسمانی بجلیاں عموماً بہت زیادہ حرارت پیدا کرتی ہیں جو بعض اوقات 15,000 سینٹی گریڈ تک ہوتی ہیں، اور یہ حرارت اس مقصد کے لیے کافی ہوتی ہے کہ یہ طرف کی زیادہ تر ہوا کو جلا دے، یعنی چاروں طرف کی ہوا کو جلا دے، اور اس کے نتیجے میں فوراً ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کے دباؤ کے کم ہونے کی صورت میں بادل برستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر بجلی چمکنے اور گرجنے کے بعد ہی اولے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگتے ہیں، اور اس بنا پر درحقیقت آسمانی بجلی کی ذمہ داری پانی بسانا ہوتا ہے۔ جس وقت آسمانی بجلی اپنی اسی حرارت کے ساتھ چمکتی ہے تو بارش کے قطرات اضافی آکسیجن کی مقدار میں ترکیب ہوتے ہیں، اور یہ بھاری پانی یعنی ہائیڈروجن اور آکسائڈ پیدا کرتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بھاری پانی کے اثار میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جراثیم کش اینٹی بیکٹیریا ہوتا ہے، اور بارش کا پانی اسی بنا پر میڈیکل ایکسپرٹ اور جو بارش والا پانی ہوتا ہے اسے زخموں کو دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھاری پانی کے قطرات جس وقت زمین پر برستے ہیں تو وہ نباتاتی یعنی پودوں کی بیماریوں کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر ماہرین نے کہا ہے کہ جس سال آسمانی بجلی کم ہو تو نباتاتی آفات اور بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ آسمانی بجلی جہاں اس دنیا میں زندگی کے وجود کے لیے بہت اہم ہے، وہاں یہ بجلی انتہائی دہشتناک اور ڈراؤنی بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کی سورۃ الرعد کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اس سے پہلے آپ نے صرف ثواب کے نیچے سے پڑھی ہوگی سورۃ الرعد جو ہے۔ آج آپ نے سورۃ الرعد کو ترجمہ خلاصے اور تشریح کے ساتھ پڑھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا فرما رہا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12 میں ذکر ہے کہ اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بار بار بادل پیدا کرتا ہے۔ رعد کے معنی بجلی کی چمک اور اس گرج دار آواز کو کہا جاتا ہے جو بجلی کی چمک کے بعد بنتی ہے۔ ایک روز ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چند باتیں دریافت کرنے لگا کہ رعد کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی پہلی بات اس نے پوچھی کہ رعد کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے بعد اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے، جیسے مویشی نہیں ہانکتے ایسے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، اور چمک یعنی کہ بجلی اسی کی آواز ہے۔
सूरत रात की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला का फरमाना कि रात और फरिश्ते सब इसके खौफ से इसकी तस्बीह और तारीफ करते हैं। वही आसमान से बिजलियाँ गिराता है और जिस पर चाहता है इस पर डालता है, और रात बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं। और बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक बादलों पर मामूर एक फरिश्ते का नाम रात है। और इस सूरा का यह नाम आयत नंबर 13 में मज़कूर लफ्ज़ रात की मुनासबत से रखा गया। एक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के करीब बिजली कसरत से गिरेगी, यहाँ तक एक शख्स अपनी कौम से जाकर पूछेगा कि सुबह किस पर बिजली गिरी थी। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहिब ये है कि इसके पास सूरज रात पड़ी जाए, क्योंकि जब मरने वालों के लिए आसानी का सबब होगी। गर्ज यानी बादलों से जो आवाज़ पैदा होती है, इसकी तस्बीह के लिए मानी ये हैं इस आवाज़ का पैदा होना खालक और कादर और हर ऐब से पाक ज़ात के वजूद की दलील है। और ये कौल है कि रात की तस्बीह से मुराद ये है इस आवाज़ को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे इसकी तस्बीह करते हैं। यानी बाद मुफस्सिरीन का कौल ये है कि रात के फरिश्ते का नाम है जो बादल पर मामूर है, जो इनको चलाता है, और बादल से जो आवाज़ सुनी जाती है वो रात नामी फरिश्ते की तस्बीह है। याद है कि गरज और कड़क की आवाज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक वईद है, लिहाजा जब इसकी आवाज़ सुनी जाए तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू रोक कर अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हुआ जाए और अल्लाह ताला के अज़ाब से इसकी पनाह मांगी जाए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब गरज की आवाज़ सुनते तो आप गुफ्तगू को छोड़कर ये आयत पढ़ते। रात और फरिश्ते सब इसके खौफ से इसकी तस्बीह और तारीफ बयान करते हैं। फिर फरमाते हैं कि बेशक ये ज़मीन वालों के लिए शदीद वईद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम गरज की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जिक्र ये करने वालों के लिए पास नहीं पहुँचती, यानी जो अल्लाह का जिक्र करते हैं फिर उनके पास नहीं जाती, उनको नुकसान नहीं देती। इब्न अबी ज़करिया फरमाते हैं कि जो शख्स आसमानी बिजली की कड़क सुनकर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही यानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेगा इस पर बिजली नहीं गिरेगी। हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक मतकब्बर रईस के पास एक सहाबी को भेजा कि इसे मेरे पास बुला लाओ। इस सहाबी ने जाकर इसे कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुलाते हैं। तो वो कहने लगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और अल्लाह क्या चीज़ है, सोने की है, चांदी की है या फिर तांबे की कोई चीज़ है। इतना मकबर था वो उल्लू का बेटा। 3 मरतबा यही उसने दोहराया। जब तीसरी मरतबा जब गुस्ताखाना कलमात बक रहा था तो एक बादल उठा, बिजली गिरी और उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई। सूरज रात की आयत नंबर 12 पर गौर करें कि बिजली चमकती है तो वो कभी नए खुशगवार मौसम की आमद का पैगाम होता है, तो कभी वो आग बनकर ज़मीन पर गिरती है और चीज़ों को जला डालती है। इस तरह बादल उठते हैं तो कभी वो मुफीद बारिश की सूरत में ज़मीन पर बसते हैं, तो कभी तूफ़ान और सलाह का पेशखमा होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में एक ही चीज़ में शर का पहलू भी और उम्मीद का पहलू भी है। दुनिया का इंतज़ाम करने वाला जिस चीज़ के ज़रिए दुनिया वालों पर अपनी रहमत भेजता है, इसी को वो तबाह को नज़ाब भी बना सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की पकड़ से खुद को गाफिल ना समझें। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ मान में रखे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको बहन भाइयों, मेरी बेटियों ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका जारिया समय करा के शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।